말씀에 동의가 되지만 많은 작은 교회들이 실제로 대안학교를 하려고 할 때 이게 쉽지가 않은 2002년부터 시작을 했고요. 첫 시작은 굉장히 단순한. 제가 이제 방과후 교실을 시작했어요. 컴퓨터를 매일 1시간씩 가르쳤어요. 정말 이 시대가 필요한 좋은 일꾼이 되지 않을까. 저는 이제 좀 더 근본적으로 아이들 컴퓨터 교육을 시킬 때 그런 창조적인 그런 것들을 and practice day-to-day language as well as more if they join want. this school as an English teacher starting from next semester. Yeah, like very excited. 많이 보이는 미래인데 그럼에도 불구하고 우리는 또 모든 교회들마다 독립적으로 이런 이제 모임 줌을 바로 시작할 수 있다. 우리의 교육이라는 것은 사실 교육의 기초와 본질은 성경이었고 성경학교였고 교회 중심이었는데 세상이 다 가져가 버리는 거죠. 하나님 중심 아닌 세상의 설득에 의해서, 세상의 보이지 않는 압력에 의해서 힘없이 교회가 교육 분야를 양보했다. 대안교육, 회복교육. 이제 세상에서는 이런 용어를 쓰지 않죠. 물론 이런 회복교육이라는 용어도 제가 이제 만들어낸 용어지만 본래 자리로 되찾겠다라는 의미죠. 빼앗겼던 교육을 다시 찾아오겠다. 교회에 자리매김을 하겠다라는 거죠. 세상 공교육 맡겨보니까 엉망이었다라는 거죠. 이제 교회가 가져오겠다라는 뜻에서 회복교육, 그런 용어를 써봅니다. Hello, Christine. And no voice hearing. Yeah. Sorry. Okay. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you. Hello, everybody. What time is it there in Montana? At 8:20 p.m. Okay. So, Yes. nighttime on Friday. 우리 남궁호 사회자님 한 10분 정도. Hi, Christine. We have met before, right? Mm-hmm. My name is Son Nam-gung. I also said about this already. We are talking about the alternative in education, and it would be great to explain about what IT culture class in there would be in terms of the speaking class or the English class. Right. So we'll be focusing on the reading, the speaking, the listening, the various aspects of English communication. So people can communicate. Hopefully they will improve communication, not only speaking and talking to people, but also in their writing skills, at least something, a little bit. 네, 지금 미국에서 진행하고 있는 모든 수업은 모든 수업이 아니라 영어 수업은 이제 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 총괄하는 교육으로 진행이 될 거고요. 그래서 이제 말하기만 잘하는 죄송합니다. 말하기만 잘하는 그런 교육이 아니라 쓰기와 듣기, 읽기 모두 다 잘할 수 있는 학생으로 길러내는 것이 목표라고 합니다. 우리 줄리아도. Hi, Julia. Hello. Hello. Thank you, Logan. Yeah, hello. Hello, everyone. Hi. So we will introduce Christine first and let you do the letter. Okay. Thank you. 그다음 크리스틴에게 미국 몬태나 소개 좀 부탁한다고. 목사님들 질문 또 하고 싶은 내용들 답변 좀 해달라고 해주세요. Principal Holland said you can introduce Montana, how the environment and how the landscapes are, and it'd be great that you answer to the participants in here. So hello, my name is Kristen. I live in Montana right now in the USA. And if you haven't looked on the map, it's here is Canada and here is Montana. And so we're very close to the middle. We're kind of in the middle of the country. So we're inside from the ocean, from the Rocky Mountains. And then there are many beautiful mountains and hiking and a lot of farmland in this area.
네, 안녕하세요. 저는 이제 몬타나주에서 살고 있는 크리스틴이라고 합니다. 네, 몬타나는 캐나다가 이쪽에 있다면 이제 가장 가까운 이제 경계선 쪽에 있는데 미국 중부지방 쪽에 해당된다고 합니다. 그래서 거기 안에는 로키 산맥이 지나고 있고 그래서 좋은 경치와 등산로가 잘 구비되어 있다고 합니다. Christine, could you explain more about the ESL course? I'm thinking we will see where students are right now, and then maybe if we can use some targeted language, like specific scenarios, so people can practice for fun parts, you know, like going like in the store and practice day-to-day language, as well as more, if they want more formal language for like a business or job connections. So there are kind of two focuses depending on the students. 네, 맨 처음에 학생들이 오게 되면은 테스트를 받게 될 텐데요. 그래서 이제 각자의 수준에 맞게 각 단계별로 시작을 하게 될 겁니다. 그래서 거기서 이제 ESL 과정에서 주점적으로 다루는 것은 이제 특정 상황에 맞게 영어를 쓰는 법부터 시작을 하게 될 텐데요. 그래서 이제 취미 생활로 이제 주로 이제 사용할 수 있는 언어부터 이제 공식적인 자리나 아니면 사업장에서 사용할 수 있는 영어로 발전해 나가도록 교육할 겁니다. 라고 할 수 있습니다. 뭐 어떤 질문도 괜찮습니다. 몬태나 어느 도시에서 교육하는지요? Pastor Yu asked about which city in Montana are you going to teach the student? So I am in Billings, so I will teach from there. Is that the question? And then, though there are many other prettier cities, but there's where I am. 네, 몬타나주의 빌링시라는 곳에서 이제 아이들을 가르치게 될 건데요. 빌링시 외에도 다른 이제 예쁜 도시들이 많지만 거기서 이제 학생들을 가르칠 거라고 합니다. 빌링스. 예, 시간상 몬타나에 있는 그 IT 비전, IT 크리스천 스쿨이라고 보시면 됩니다. 저희 여기 용산에 있는 학교와 동일하게 받아들이시면 되고요. 이게 그 인텐시브 코스로 그 진행이 되는 거죠? 예, 캠프도 할 수도 있고요. 그다음에 이제 줌 화상으로 청년들하고 아니면 청소년들, 초중고 학생들과 화상으로 교육이 진행이 됩니다. 네. 이게 이제 청소년 IT 문화교실. Thank you for joining us. And this is how all the schedules are set, and you may go right now. Okay. Thank you. Bye bye. Nice to meet you. Thank you. Bye. 이제 줄리아가 들어온 지 조금 되네요. 줄리아 기다린다고 수고했습니다. 전달해 주시고요. Sorry for waiting you. And thank you for joining us. And nice to meet you. Nice to meet you too, everyone. Thanks for having me. 줄리아는 한국에 거주합니다. 그래서 이제 우리 그 청소년 IT 문화교실에 줌 화상으로 아이들 레벨별로 이제 2학기 때부터 교육을 진행할 선생님입니다. Julia, Hi. you may know who I am. I'm Ho Nam-gung. It would be great if you can introduce yourself for here participants. Yeah, sure. So hello, everyone. Once again, my name is Julia. I was born and raised in Russia. So after finishing my high school in Russia, I moved to Mongolia to study at an international university, which was a Christian school. And then I moved to Korea 7 years ago. So I graduated from Handong University, which is also a Christian school here.
And for the last like 4 years, I've been working. Like I worked as an English teacher, so I have a lot of experience working with kids. Back in my country, I was also a Sunday school teacher. So, and like currently I'm working at a company, but like as I was asked, like I would like to join this school as an English teacher starting from next semester. Yeah, I'm like very excited because I really like the vision of this school. So I think I'll contribute to the school with my skills. Yeah, nice to meet you all. Thank you. 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 줄리아입니다. 저는 이제 러시아에서 태어났고 자랐고 고등학교를 졸업한 후 몽골로 넘어가서 국제 대학교에서 졸업을 했습니다. 거기도 이제 기독교 학교였고요. 이제 7년 전에 한국으로 넘어와서 한동대에서 3년간 재학 중에 이제 졸업을 하고 남은 4년 동안 한국에서 일을 하는 중입니다. 많은 시간 동안 이제 그 4년 동안 영어 교사로서 활동을 했고요. 그리고 주로 이제 연령대가 10대 아이들이다 보니까 아이들과 같이 이제 가르치는 것을 굉장히 잘한다고 합니다. 2학기부터 청소년 아이타 문화교실에서 함께하게 될 텐데 잘 부탁드린다고 합니다. Thank you. Okay. 네, 바이바이. Thank you. Okay. Bye bye. 예, 우선 이제 우리 선생님 소개를 잠시 했습니다. 뭐 한국 선생님들도 1회 때 좀 소개를 드렸으니까 오늘 생략을 하겠습니다. 대안 교육이 필요한 이유에 대해서 지금 계속 토론회를 이어가고 있었는데요. 여기에 대해서 좀 더 다른 의견이 계신 분들은 발언해 주시면 됩니다. 먼저 마이크를 켜시고 발언해 주시기 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 네, 잘 들리시죠? 네, 군포에서 지금 여러 가지 일들을 좀 진행하고 있습니다. 저는 개인적으로 대안학교를 운영을 했었고요. 대안학교 운영 가운데 저는 새롭다라고 모델로 봤던 모습이 IT 기독학교였습니다. 제가 2010년도, 11년도 여간에 홈페이지를 통해서 좀 많이 접하게 됐는데요. 개인적으로 지역 안에서는 시립형 대안학교라든지 공공정책 개발을 통한 대안교육을 시도해 보려고 했어요. 물론 기독교 커뮤니티 안에서의 대안학교도 제가 진행을 해봤지만 일단은 우리 사회가 가지고 있는 이제 이 대안교육에 대한 경계와 한계가 있다라는 생각을 했어요. 그래서 늘 좀 고민했던 부분이 이 한계가 뭐며 경계가 뭘까? 그리고 대안교육을 하는 많은 분들이 계시잖아요. 이분들이 지향하는 지점들이 기독교 크리스찬들은 신앙이라는 핵심 가치가 있으니까. 근데 그 외에 가치 있는 분들이 이제 어쨌든 이 다중교화된 사회에서 진행하고 있으니까. 그래서 대안교육이 결국에는 이제 커뮤니티를 어쨌든 읽어가는 과정이다라고 생각을 했고요. 그 가운데 각각의 어떤 모양과 모습대로 나름의 컨셉, 컨텐츠 시스템들을 좀 가지고 가고 있지 않는가. 그래서 제가 아무튼 10년은 넘었으니까요. 방과후학교부터 해서 그래도 한 15년 정도의 이 현장에 있었기 때문에 그래서 저는 이제 IT 기독학교, 비전학교 우리 교장 선생님을 좀 뵙게 됐고 이야기를 나누면서 사실 2008년도 데뷔하셨잖아요. 그것도 용산에. 그래서 저는 개인적으로 굉장히 시대적, 선도적 컨셉이었다라고 생각을 했어요. 더구나 IT가 특화됐다라는 시대에 만들어졌으니까. 근데 지금은 IT가 거의 문화화되어 있는 상태거든요. 그래서 지금 아까 미국의 그런 문화교실, IT, 청소년 IT 문화교실이라 이런 확장해 나가는 건 굉장히 좀 가치 있다라고 생각이 되고, 지금처럼 이렇게 혼란한 시대, 정보가 너무 많다 보니까 선택 갈등에 대한 시대에 있어서 좀 선명성을 가지고 있는 게 참 좋다라는 생각을 했어요. 그래서 대안교육이라는 게 결국에는 이제 수요자를 얼마큼 설득해 나가는가. 수요자들은 너무 다양하니까 더구나 신앙적 수요자를 어떻게 설득해 나가는가. 그 다음 일반적 수요자를 얼마나 설득해 나가는가에 있어서 이 IT라는 것을 문화화했다는 것은 기능성 면에서는 굉장히 좀 특화됐다고 보고요. 그리고 아까 이제 변호사님 회복이라는 단어를 쓰셨는데 대안학교를 하면서 저는 개인적으로 굉장히 힘들었던 게 그 아이덴티티를 설정해 주는 거였거든요.
근데, 아까 그 말씀을 들으면서 그렇지, 대안교육이라는 게 결국엔 회복을 시키는 거 아닌가. 신앙적 회복, 사회적 회복, 심지어는 그 이면에 있는 개인적 회복을 유도하는 게 아닌가 싶어요. 그래서 아무튼 제가 바라본 대안교육의 이제 어떤 경계나 한계성에 있어서는 우리의 의도와 상관없이 시대의 정서가 흘러갔고 거기에 맞춰서 수없는 대안교육의 리더들이 도전해 왔고 거기에 대한 지금 현재 결과물로서는 IT라는 것이 상당히 문화적 입장에 서 있는 정도가 아니라 이게 문화화되어 있다, 뿌리 깊게. 아까 유창식 대표님이, 목사님이 말씀해 주신, 네, 컴퓨터를 통해 일어나는 긍정적인 면보다 부정적인 면이 훨씬 많으니 이런 것들 좀 다양한 신기능을 중점적으로 개발했으면 좋겠다라고 저는 이해를 했고, 오창호 목사님은 또 조기 컴퓨터 교육을 시켜서 부작용이 있었지만 효율성을 많이 높였다라고 말씀하셨는데 이런 사례들이 계속 모아져서 오늘같이 이런 대안교육에 대한 장들이 자꾸 논의되면 저는 조금 더 나아진 생태계들이 만들어지지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 스마트폰과 그리고 게임 중독으로 큰 화두로 이제 갑론을박이 이루어지고 있습니다. 이런 두 문제점에 대해서 자유롭게 토론해 주시면 좋을 것 같습니다. 중독이라는 용어도 그 용어로 쓰면 안 된다는 말도 있죠. 게임 중독이라고 했을 때 웹툰 중독은 어떻게 생각할 것이냐. 웹을 개발한다라든가 게임 프로그래머가 되겠다라는 청소년들이 요즘 굉장히 많지 않습니까? 저는 좀 안타깝지만 사회적 분위기가 그러합니다. 그 아이들은 게임 중독이라 그러면은 이거에서 돈 벌 건데요 라고 말을 할 터인데 저는 게임 중독이라는 용어보다도 문화라는 용어를 쓰자라고 말씀드리고 싶습니다. 건전하지 않는 문화, 해로운 문화, 건강한 문화, 추천할 수 있는 문화, 그랬을 때 교육의 접근이 가능하다라는 취지에서 교육론의 입장에서 문화라는 용어를 쓰면 어떨까. 예를 들어 담배를 피우는 사람에게 그 담배 중독이야 라고 했을 때는 중독이야 라고 하는 순간 그 담배 피우는 사람은 그 사람과 대면하고 싶지 않을 겁니다. 담배 나도 알아. 담배 그래도 나에게는 휴식의 시간이야. 그럴 수 있다는 거죠. 그렇지만 담배는 너무너무 해로워. 몸에 백해무익이야 라고 할 때는 그걸 받아들일 수 있다는 부분에서 교육적 접근법으로 게임 중독이라고 표현하기보다는 게임도 이제 문화라고 표현을 하자는 거죠. 아빠와 아이가 같이 주말에 즐길 때 아빠가 아이에게 너 게임 중독이야? 라고 말하면 아들이 같이 즐기면서 내가 게임 중독이면 아빠는 게임 왕 중독이겠네? 라고 그런 우리가 스토리를 생각할 수 있지 않겠습니까? 그러면 그 다음부터 설득에 어려움이 온다라는 부분이죠. 지금의 이 아빠들은 같이 자녀와 함께 게임을 PC 게임을 즐기는 입장에서 볼 때 우리가 그걸 문화라는 표현으로 이제는 교육적 접근으로 했으면 좋겠다. 그 생각이 듭니다. 네. 부장님. 네, 저도 균 선생님 생각에 굉장히 공감하는데요. 제 이야기 잘 들리시나요? 네. 네, 기독교 대안학교들이 상당히 이 미디어 부분에 대해서, 금지 정책 내지는 뭐 절제 정책을 많이 써왔습니다. 그래서, 저는 좀 너무 지나치다라는 느낌을 사실 좀 받고 있었거든요. 코로나 팬데믹 오기 전까지도. 그런 생각을 가지고 있었는데, 왜냐하면 이 미디어는 아이들에게 새로운 세상이기 때문에 그렇습니다. 그것을 원천적으로 완전히 막아버리는 것으로 문제를 해결할 수 있다고 생각하지 않았습니다. 그래서 저는 이 문제를 생각할 때 기독교인의 문화관에 대해서 좀 세상을 대하는 방식에 대해서 조금 새롭게 정리해 볼 필요가 있다고 생각하는데 그것을 이제 저는 동화적 문화관, 격리적 문화관, 변혁적 문화관으로 설명합니다. 그래서 이 세상을 대할 때 기독교인들이 기준점이 없어서 그냥 동화되어 버리는 사람들이 있고요. 또 기준점을 너무 세우다 보니까 완전히 격리되어 버리는 경우들이 있습니다.
네, 지금까지 교회에서 가르치는 어떤 가르침들은 세상에 대해서 상당히 격리적 문화관을 가르치고 있는 경향이 강했고, 그래서 특히 기독교 대안학교는 그게 심했는데, 제가 볼 때는 조금 더 나아가서 변혁적 문화관을 갖도록 하는 것이 필요하고, 세상 문화를 좀 이해하고 그것을 어떻게 바꿔나갈 수 있을까라는 고민을 할 수 있는 아이들로 길러야 된다는 측면에서 요즘 뭐 많이 이야기되고 있는 미디어 리터러시 같은 교육들, 그래서 미디어를 어떻게 접근하는 것이 옳고 하나님은 이 미디어를 어떻게 바라보고 계시고 하는 것들에 대한 교육들이 좀 더 강화되어서 이것을 부정하는 방식이 아닌 좀 더 긍정적으로 해석하고 새롭게 제안하는 방식으로 교육이 이루어져야 한다고 생각합니다. 새로운 관점 그런 게 또 필요한 시대이고 뭐 메타버스라고 하는 새로운 세상을 열고 있는 상황에서 기독교가 너무 미디어를 제한하지 않았으면 좋겠다는 측면에서 또 교장 선생님 생각에 굉장히 공감하는 생각을 가지고 있습니다. 사실 실질적으로 교육 현장에서는 가정에서는 어떤지 모르지만 대안교육의 현장에서는 이 게임에 빠져 있는 학생들을 교육을 어떻게 할 것인가라는 부분이 굉장히 갈등과 고민을 가져다 줄 수밖에 없습니다. 근데 그 대안학교가 교회에서 하는 뭐 청소년 IT 문화교실이 그걸 해결해 준다라는 상상을 해보십시오. 좋은 상상이죠. 그 녀석이 그 교회에서 하는 그 문화교실에 갔더니 달라져서 이상해. 네. 그 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네, 네. 대표님 말씀해 주세요. 네. 그러니까 이근철 박사님 말씀하신 내용에 관해서 굉장히 공감을 하고요. 중독이라는 게 이제 일어나는 그 원인을 보면 결핍이거든요. 근데 저는 그 IT 문화교실의 그 터전이 교회라고 할 때 저는 중독을 극복할 수 있는 좋은 대안이라고 생각을 합니다. 이유는 결핍이라는 게 이제 아버지와 아들이 같이 게임을 해서 아들의 어떤 그 아버지와의 공감대에 대한 보상, 리워딩을 받는 거거든요. 서로 받는 거라서 그런 이제 관계적 보상도 있지만 교회라는 곳에 가지고 있는 가장 핵심 가치가 은혜잖아요. 사실 그게 IT라는 문화 속에서 누가 스며들면 저는 어떠한 중독, 다른 말로 얘기하면 보상에 대한 기대보다 가장 강력한 그 항체를 형성할 수 있는 게 은혜다. 그 신앙적 울타리에서 진행한다면 그 보상의 차원이 다르다. 그래서 저는 IT 문화, 청소년 문화교실이나 이런 시스템들이 저희 군포에서도 그런 것들을 지금 계속 연대하고 준비하고 있거든요. 군포는 283교회가 있어요. 제가 이제 기독교연합회 임원을 맡았었기 때문에 그 내용을 잘 아는데, 이번에 코로나 때문에 시청에서 전수조사를 했어요. 그래서 아주 미세하게 교회를 다 파악을 했습니다. 뭐 5인 이하의 교회까지. 저는 그걸 보면서 교회가 정말 이 군포라는 지역 안에서도 실피주처럼 다 연결돼 있거든요. 근데 그 교회가 만약에 특별히 우리 청소년들이 가장 많이 영향을 받고 있는 IT에 관한 문화적 대응력을 갖는다. 또 그 교회를 중심해서 신앙적 가치가 스며들 수 있다. 그러면 사회를 바꿀 수 있는 가장 큰 원동력을 갖지 않겠나. 중독을 이기게 할 수 있는 대안을 줄 수 있다라고 생각을 합니다. 네. 아프리카에서 이렇게 접속해 주셔서 감사합니다. 교회 학교 설교에서 김종우 목사님이 야 아프리카는 이러이러한 거야 라고 설교를 했을 때 어느 정도 그것을 받아들이고 신앙생활로서 통화시킬 수 있을까라는 것보다는 아이들과 교실에서 같이 공부를 하다가 아프리카는 이러이러해서 내가 찍어온 사진 보여줄까? 내가 이렇게 한 거야 라고 했을 때 교실에서 이루어지는 소통, 청소년 교육에 있어서 굉장히 중요하다는 거죠. 가정에서 이루어지는 소통도 중요하고 그에 못지않게 교실에서 이루어지는 소통 신경을 써야 됩니다. 그래서 청소년 IT 문화교실 매우 중요하다는 것을 제가 역설합니다. 보통 우리가 TV에 유명한 강사들이 나와서 자녀들과 대화를 하라 소통을 이야기하죠. 그런 가운데 빠지지 않는 것이 성을 소재로 하는 이야기를 합니다. 사람들이 거기에 대해서 맞다. 그래서 저 같은 경우는 너무 스토리텔링이다. 너무 그걸 막 가꾸어서 만들어 간다라는 생각이 들고요. 틀렸다는 뜻은 아니고
조금 전에 표현한 것처럼 교실에서 학생들과 만나다 보니까 소통을 그렇게 어렵게 생각하느냐. 교실에서 소통을 이루면 되지 않느냐. 그것이 최고다. 최고다. 이렇게까지 표현하고 싶습니다. 소통은 어려운 건 맞습니다. 참 어렵지요. 그런데 소통은 학교라는 틀에서 진행될 때는 이것만큼 뭐 차려놓은 우리가 밥상이라고 표현하면 좀 과한 표현일 수도 있지만 그 표현 말고 다른 표현이 있으면 좋겠습니다. 여행을 자녀와 함께 다녀온다고 아니면 오늘 우리 뭘 먹을까? 우리 나하고 영화 함께 볼까? 그것도 소통이지요. 뭐 우리 같이 뭐 어디에 공차로 아빠하고 공차로 갈까? 뭐 이것도 소통이지만 결과적인 측면과 이 아이를 성장시키는 것은 교실만큼 좋은 게 없다라는 거죠. 교실만큼. 그리고 교과서에서 신앙적인 교과서가 나와야 되겠지만 현재 그게 없다라는 것이 안타까운 현실입니다. 선생님을 존경하는 선생님이든 우리 선생님 너무 지루해 하더라도 그 교실 안에서 아이들과 신앙에 관해서 이야기를 하고 좋지 않는 문화에 대해서 말을 하고 음악 장르에 대해서 이야기하고 영화에 관해서 보여주면서 이 영화에 대해서 우리가 토론해 볼까? 참 좋은 소통이 이루어진다는 거죠. 초등학생 때부터 교육이 제대로 된다면 중학교는 가뿐하게 넘어갈 것이고 초등학교, 중학교 교육이 소통이 잘 이루어졌다면 문화적인 부분에서 가정에 관한 거, 예절과 신앙에 관한 여러 가지 소통이 클래스에서 이루어진다면 참 좋을 것 같다 이런 생각을 해봅니다. 우리 애는 공부가 너무 싫은데 학교에서 다니는 것조차도 싫어하는데 무슨 클래스에서 소통이 이루어지느냐라고 말을 할 수 있습니다. 학교 다니기 싫어하는 것은 학교가 싫은 게 아니죠. 자기를 귀히 여겨주지 않고 한마디로 창피를 당했다라든가 내 가치관하고 안 맞아. 학교 가기 싫고 책을 덮은 이유가 그런 의미가 더 강하기 때문에 그래서 소통은 청소년의 소통은 학교에서 이루어져야 된다는 거죠. 좋은 학교, 대안학교 이렇게 만들어져 가야 된다는 거. 저는 소통이 그렇다고 생각을 합니다. 내가 소통해야 될 그 대상이 정말 나에게 너무 소중한 존재예요. 예를 들면 부모에게는 자녀거든요. 그래서 소통은 우리 한민영 우리 그 교장 선생님이 다양한 방법을 말씀했지만 그 방법이 나올 수 있도록 하는 그 첫 번째는 있는 그대로 받아들이고 수용하는 것이라고 생각을 해요. 그래야 소통이 가능하다라고 여기시는데 아까 좀 제가 늦게 들어왔더니 회복 말씀하셨는데 나름대로 회복이 있었고 그리고 다시 이제 사회 일원으로 돌아와서 이제 했어요. 근데 그 대상 곧 내가 소중하게 여기는 그 뭐 자녀가 됐든지 부모가 됐든지 특별히 부모나 목사나 또는 우리가 먼저 이렇게 살아온 세대 선생님도 마찬가지고요. 뭐 지금 중학생들이면 어쩜 다음 세대하고 라고 말할 수도 있거든요. 그런데 그런 세대를 그냥 있는 그대로 받아들이는 그래서 어떨 때는 그냥 어쩔 수 없이 받아들이는 그런 것이 필요하지 않나 그런 생각을 하고 그것이 바로 소통이 가능한 아이들에게 가장 필요한 것은 시설이 좋은 장소가 아니다라는 것을 말씀드리고 싶습니다. 우리가 교회라 그러면은 뭐 시설이 안락하고 좋아야 된다라는 표현을 씁니다. 그렇지만 이제 팬데믹 현상이 생겨서 집에서 예배를 드리기도 하고 또 연세가 들면 거동이 힘드시기 때문에 또 집에서 예배를 드리지 않습니까? 지금 자라난 청소년들은 TV 유선 방송을 어릴 적부터 봐왔기 때문에 전혀 거부감이 없습니다. 유튜브를 통해서 예배를 드린다는 것도 지금 청소년들에게는 오히려 그것이 더 낫다라고 이야기를 하죠. 그래서 그 약간의 문화적인 충돌일 수도 있고 인식적인 충돌일 수도 있습니다만 그래서 시설이 좋다라는 것을 이제는 좀 지양해야 되지 않을까. 특히 청소년 교육에 있어서는 좁아도 된다는 거죠.
어떤 컨텐츠와 자신이 원하는 교육의 모습들이 담겨 있느냐가 중요하고, 또 부모의 입장에서는 내 자녀를 귀하게 여겨주느냐라는 거죠. 좋은 대안학교가 집 가까이 있느냐는 거죠. 멀리 보내고 대안학교 하는 건 집 가까이 좋은 대안학교가 없기 때문에 멀리 보내는 거 아니겠습니까? 어느 부모가 내 자녀를 멀리 보내고 싶습니까? 또 기숙사 넣고 싶어 하는 것은 관리가 안 되기 때문이잖아요. 그러나 집 가까운 교회에서 관리를 해준다면 내 집에서 재우고 싶죠. 그래서 지역의 교회들이 대안 교육을 할 수 있다면 큰 공간을 요구하지 마시고 내 주변에 있는 아이들을 부모 이상으로 친근하게 그 아이들과 함께 지내겠다라는 마음, 다른 표현을 한다면 섬기겠다는 마음이 있으면 대안 교육이 가능하지 않을까, 그렇게 생각을 해봅니다. 네, 한민희 목사님 정말 감사합니다. 네, 부소장님 말씀해 주세요. 네, 아까 이제 송경훈 목사님께서 그 군포에서 대안교육을 해보셨다는 말씀을 하셨는데, 사실 조금 더 자세히 듣고 싶었거든요. 혹시 이게 교장 선생님 말씀에 한민영 교장 선생님 말씀에 동의가 되지만, 많은 작은 교회들이 실제로 대안학교를 하려고 할 때 이게 쉽지가 않은 이제 문제가 있다 보니까, 어느 정도 지금 그런 고민들이 공감이 되는지 잘 모르겠어요. 그래서 혹시 송 목사님께서 좀 학교 하셨던 경험들을 바탕으로 좀 더 이야기해 주실 수 있으신가요? 2002년부터 시작을 했고요. 첫 시작은 굉장히 단순한이었어요. 학원을 갈 수 있는 아이들과 학원을 갈 수 없는 아이들에서 시작을 했고, 학원을 갈 수 있는 아이임에도 불구하고 좀 신앙적인 좀 도움과 견인을 받을 수 있는 아이들, 그렇게 시작을 해서 첫 시작은 저희 교회의 그 성도였던 집사님이었던 그분이 운영하는 어린이집에 유휴시설을 이용을 했어요. 우리 교장 선생님 말씀대로 그것을 어떤 규모나 어떤 시스템으로 간 게 아니라 어떤 컨셉으로 했느냐가 되게 중요했거든요. 저희는 되게 단순했었어요. 아이들에게 학원 갈 수 없는 아이들, 아니면 학원을 가더라도 신앙적 좀 구조 속에 좀 놓여야 될 아이들을 어떤 컨셉을 좀 가졌었냐면, 저희들은 이제 경제라는 컨셉을 가졌어요. 아이들에게 신앙교육과 더불어 왜냐하면 저희가 만난 아이들이 소득분이 좀 아래에 있던 아이들이기 때문에 경제교육을 좀 시켜보자. 그래서 그 컨셉을 기반해서 몇 가지 콘텐츠를 좀 개발한 거죠. 그 중에 하나가 가장 대표적인 게 이제 바이블 포럼이라고, 우리가 늘 하고 있는 성경에 관한 이야기, 경제교육이라든지 거기에 관한 참여, 또 캠핑, 이런 개념으로 일주일에 2번 정도를 모였거든요. 수용성은 굉장히 컸습니다. 한 10명 정도 시작했던 아이들이 한 80명 정도로 늘었으니까요. 그래서 그 아이들을 수용할 수 없었기 때문에 공간을 마련했고, 또 공간을 마련하는 과정에서 어떤 비용적인 게 있었다기보다는 그 컨셉이 가져다주는 효용성이 있었다. 그리고 그 컨텐츠는 사실 컨셉이 명확하면 만들어낼 수 있거든요. 그래서 저는 IT 청소년 문화교실, 문화학교 이런 것들이 굉장히 현명한 컨셉이 있기 때문에 하부에 있는 콘텐츠는 별 문제가 없다. 그리고 더구나 IT의 강점은 공간적 문제가 아니라 그걸 어떻게 효용성 있게 활용하는 활용성 문제니까. 그래서 대부분 대안학교를 생각하시는 분들이 이제 규모적인 입장에 많이 쓰시는데, 저는 전혀 그렇게 시작을 하지 않았고, 심지어는 교회, 이제 저희 지역에 있는 교회 목사님하고 잘 뜻이 맞아서 공간이 굉장히 컸었어요. 한 300평 가까운 교회 건물이 3층으로 지어졌었는데 1층이 놀고 있었어요. 그걸 저희가 공유를 한 거죠. 공유를 해서, 그러니까 제가 교회의 목회자임에도 불구하고 공유를 하고 저희가 그 비용을 들였으니까요. 교회 입장에서 유의된 공간이 개발돼서 좋고, 저희 입장에서는 또 공간을 활용해서 좋기 때문에 지금도 그 목사님하고는 아주 가깝게 소통하고 있고 나누고 있어요. 물론 이 교육이 제가 2015년 기점에서 좀 제가 정리한 부분이 있었는데, 그건 조금 더 큰 틀에서 움직이고 싶었던 거지, 얼마든지 공간의 제약 없이
진행할 수 있다라는 게 제 경험이고 제 이야기입니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교육은 우리가 사랑이라 그러지 않습니까? 그죠? 사랑. 그래서 그 사랑을 섬김으로 표현하면 좋을 것 같습니다. 청소년들을 섬긴다라고 그거 좀 너무 과하지 않느냐, 어폐가 있지 않느냐라고 들릴 수 있는데 다시 한번 새겨 들으신다면 청소년을 섬긴다? 무슨 뜻일까? 받든다는 뜻이 아니라 청소년을 섬긴다. 내가 낮아진다는 뜻이죠. 청소년을 받든다 그러면은 그를 높인다는 뜻이고 높인다는 뜻은 아닙니다. 내가 섬기겠다. 네, 제가 한마디 네. 공석 목사인데요. 네네. 네, 말씀해 주세요. 이제 한민영 교장님이 그 IT 그 기도가 IT 학교인다 그래서 저도 관심이 좀 있습니다. 근데 지금 토론의 주제가 작은 교회가 대안학교를 할 수 있느냐인데 사실은 뭐 저희도 지금 작은 교회예요. 그런데 저희 교회가 있는 곳이 그 유명한 중계동에 학원가 있는 은행사 정말 오후 10시가 되면 저희 교회 앞에 그냥 큰 대형 버스들이 수천 명을 실어서 또 가고 그러거든요. 근데 그걸 바라보면서 그 청소년들을 어떻게 우리 한민영 목사님 저 교장님은 섬긴다 그러는데 저는 살린다고 그러니까 내가 사는 길이라고 생각을 하거든요. 지금 한국 교회가 사는 길은 다음 세대가 있어야 되는데 제가 그냥 이렇게 안면이 있어서 들어온 건 아니고 정말 깊은 관심이 있어서 들어왔는데 이 작은 교회들이 그 대안학교를 할 수 있는가라는 것은 여러 가지 뭐 콘텐츠 개발이나 전문성에 있어서는 저는 제 경험으로는 좀 불가능하지 않을까 그런 생각을 합니다. 그리고 이런 것에 대해서 이제 또 한민영 교장님이 하고 있는 이런 내용들이 좀 같이 공유가 되어졌으면 좋겠고 아까 말씀하신 우리 송 목사님이 우리 통합측 목사님이신지 모르겠습니다만 지금 우리 통합교단에서는 예배당 공유제도 공유 예배당이라는 공유라는 말이 많이 나오고 있습니다. 그래서 어느 교회들 몇몇 교회가 함께 모여서 이런 대안학교를 좀 할 수 있다라고 한다면 그것은 저는 좀 수용하고 또 적극 참여하고 그리고 그러면서 이렇게 뭔가 기여할 수 있는 그런 방법도 있지 않을까 그런 생각을 하고요. 그러면서 이 작은 교회 대안학교 이 교육 자체는 저희들도 관심이 많고 또 제가 말씀드렸던 것처럼 저희 자녀도 그런 대안학교를 갔었는데 거기에 대해서 좀 모색을 한번 해봤지만 그러나 작은 교회는 좀 부족하지 않을까 그래서 도리어 그 여러 교회들이 함께 힘을 모으는 그래서 아까 그 우리 군포에서 하셨던 그런 그 연합적인 그런 것들이 혹시 대안이 되지 않을까라는 그런 생각을 해보면서 여기에 대해서 우리 한민영 그 교장님이 또 이런 지역에서 그런 수요가 있고 그런 요청이 있다면 그러면 적극적으로 지원해 주시면 그러면 또 다른 어떤 지평이 열리지 않을까 그런 기대가 있습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금 공석초 목사님께서 작은 교회 단독으로는 대안교육이 불가능하다고 말씀해 주셨고요. 하지만 그 작은 교회가 그 지역에 있는 모든 작은 교회가 연합하여서 대안교육을 실시한다면 가능할 수도 있겠다라고 의견을 주셨습니다. 다른 의견 가지신 분 계신가요? 네, 부소장님. 네, 사실 그 CTS를 통해서도 그렇고 그동안에 제가 이제 대안교육 진영에서 계속 일을 해오면서 느낀 점이 컨텐츠를 제공해 줄 테니 학교를 할 수 있다라고 하는 논의가 사실 잘 성공되지 않았습니다. 제가 제 경험으로. 그러니까 지금 IT 문화교실에 대해서도 제가 좀 질문 드리고 싶은 부분 중에 하나가 컨텐츠를 줄 테니 할 수 있다라고 하는 그 개념이 IT 기독학교의 확장인가 아니면 이 뭐 학교 지원 체제인가 뭐 이런 여러 가지 고민들이 있으실 것 같아요. 이런 고민에 있을 때 이해를 잘 못하시고 들어오신 것 같기도 하고. 아니요. 제가 혹시
혹시 그렇게 생각하실 분들도 있을까봐 그렇다는 뜻이 아니고요. 예. 네, 그렇게 오해하실 분들도 있을 것 같은데 지금 그 송경호 목사님께서 말씀하신 것처럼 이거는 어떤 그 컨텐츠가 있으면 모든 게 해결되는 그런 문제가 아니고 일종의 의지 내지는 컨셉, 아까 컨셉이라는 표현 쓰셨는데 그걸 정확하게 제가 잘 이해 못할 수도 있지만은 어떤 그런 것의 문제라고 생각을 하고요. 그 여러 교회가 한 학교를 하는 케이스도 제 성공 케이스를 잘 못 봤어요. 그동안에. 한 학교가 주도적으로 하고 여러 교회가 동참하는 형태는 몇 개의 사례가 있긴 한데 그것도 잘 어려운 것 같고요. 제가 최근에 좀 관심 있는 게 좀 같은 지역에 있는 작은 교회들이 각각의 학교를 하면서 서로의 어떤 네트워크를 주고받는 어떤 그런 시스템을 만들면 어떨까라는 생각을 저도 이게 뭐 성공할 가능성이 얼마나 있는지 잘 모르겠지만 한번 해보면 좋겠다는 생각이 있고 그런 학교들을 할 때 우리 IT 비전 학교가 좀 지원해 줄 수 있는 그 연대가 만들어진다면 좀 좋은 아이디어가 아닐까 그런 생각을 해봅니다. 제가 답변 드리겠습니다. 우선 IT 비전 학교가 이런 생각을 최근에 가진 게 아니고요. 예, 오래전부터 제가 자주 이야기하지만 한 10여 년이 됐습니다. 로봇 교육, 원격 교육으로 각 지역 교육을 하자라고 또 IT 기독 학교가 이 용산에 있는 이유도 그러하다고 늘 제가 이야기를 하고 있습니다. 여기 용산에 있어야 될 이유는 네트워크를 시키기 위한 그런 목적입니다. 교회와 함께 간다라는 취지였고 보통 대안학교들은 교회와 같이 교회 안에 있기도 하지 않습니까? 그래서 내가 교회를 하지 않아야만이 교회를 지원할 수 있다는 그 구도는 아직도 제가 변치 않고 있고요. 그 다음에 대안학교가 성공 여부가 네트워크가 되고 뭐 좋은 컨텐츠가 공급된다고 해서 성공 여부가 아니라 조금 전에 표현했듯이 섬김이라는 그 말 한마디에 다 함축되어 있다고 봅니다. 비록 작은 교회거나 아니면 콘텐츠가 조금 미흡하더라도 그 자녀를, 그 학생을 섬긴다는 마음. 큰 대안학교냐라는 그런 것은 허울 좋게 보일 수도 있지만 진정으로 그 가정에 갖고 있는 고민이 있지 않습니까? 내 자녀의 약점이 있다라는 거. 아니면 내 가족의 내가 돌보지 못한다라는 애틋한 마음이 있지 않습니까? 그것을 그 대안학교가 그것을 알아주느냐의 문제지 않겠습니까? 거기에서 섬김이 시작되는 거고 예를 들어 이제 3D 프린터를 우리 학교에서 해보면 부스러기가 나오죠. 야 이거 당장 치워! 이렇게 접근을 하면 안 된다는 거죠. 섬김이라는 것은 내가 그것을 서로 다듬으면서 아이고 수고했네. 야 작품 멋지다. 야 기대된다. 이런 마음의 자세가 섬김이라는 거죠. 그래서 교회 목회자들은 이 정도의 마음은 갖추고 있다는 것에서 작은 교회들도 대안학교가 할 수 있다. 이 말씀을 드리는 겁니다. 네, 감사합니다. 네, 손경 대표님. 네. 아까 우리 이종철 박사님 말씀하신 것에 대한 약간의 좀 의견을 좀 드리고 싶어서요. 그 작은 교회가 대안학교를 할 수 있는가라는 질문보다는 아까 제가 좀 말씀드린 컨셉이라고 얘기한 것은 아까 섬김, 의지, 다양한 걸로 이렇게 말씀드릴 수 있는데 기본적으로 대안학교를 왜 하는가에 대한 명확한 자기 아이덴티티가 필요한데 그게 혼자서 걸어갈 수는 없어요. 그래서 좀 그런 의식의 연대가 좀 필요하고 그 연대 아래서 좀 더 운영 시스템이라고 본다면 IT 문화 교실이다. 굉장히 훌륭한 운영 저는 체계라고 봐요. 근데 그 운영 체계 안에서 현실적 수용을 할 때 뭐가 필요하냐면 경제적 문제가 있어요. 경제적 문제가. 그 경제적 문제를 두 가지로 풀어낼 수 있다라고 저는 생각을 하고, 저는 지금 그렇게 이제 계속, 연대를 하고 있는데, 첫 번째가 정책적 접근이라고 생각합니다. 그러니까 보통 우리가 신앙이라는 테두리에서는 우리가 이면으로 품고 가지만 사회적으로는, 표면적으로는, 일반적인 시스템적인 이해가 있거든요. 쉽게 말하면 이게 사회적 경제 조직이냐, 일반 조직이냐, 이런 조직론에 관해서 바라봐요. 그러면 이 조직에 맞는 시스템, 그러니까 지원책이 있어요. 네, 그런 걸, 큰 것이 아니라 오히려 작을 때 더 빠르게 작동할 수 있다. 그러니까 이것을 어떤 구조를 입혀갈 수 있느냐의 문제도 한번 생각해 볼 수 있다라고 말씀드리고 싶고요. 그러면 이런 부분들에 대해서 우리가 큰 것들이 들어온다라기보다는
어떤 운영하는 데 있어서의 어떤 조력 정도로서 시작을 하다 보면 그것이 조금 구조성, 그러니까 쉽게 말해 레퍼런스가 쌓이거든요. 레퍼런스가 쌓이는 동안에 이제 그것을 더 기능할 수 있는 힘들이 모여지니까 만약 이런 어떤 좋은 논의의 장들이 나왔다면 그 논의의 장들이 조금 더 그러니까 의식의 좀 협업들을 할 수 있는 계속 지속적인 방향으로 가고 거기에 이제 메인 그 컨셉이 뭐냐라고 했을 때 우리 한민영 선생님이 말씀하신 대로 IT 문화 좋은 메인 컨셉이니까 그 컨셉을 이제 기능성으로 어떻게 하게 될 때 좀 정보들이 필요해요. 예를 들어 우리는 50평의 공간인데 상업시설이에요. 상업시설인데 우리가 일반 종교부지는 아닌데 어떤 것들을 대항할 수 있나 이런 것들에 대한 좀 일종의 좀 정보들이 제공돼서 그것들을 기능할 수 있도록 실제 공간이 교회 입장에서 볼 때 제가 보는 입장에서는 유리 공간이 너무 많아요. 그러니까 상권이라는 게 원래 그 상업시설을 이용하는 사람들 대비 곱하기 그 금액을 지불하는 거거든요. 근데 교회는 전혀 그런 구조가 아니기 때문에 일반 상권에 들어가면 교회는 굉장히 생존하기 어려운 구조이기도 해요. 그런데 그러면 대한교육을 교회가 운영하는 어떤 방법론을 삼자 그게 아니라 그런 교회가 갖고 있는 강점, 쉽게 말하면 도시 안에서 근접해 있다라는 강점을 선용하자. 그러면 해법들은 충분히 다양하게 나올 수 있다라는 생각을 합니다. 그래서 아까 작은 교회가 그게 가능할 수 있겠는가에 대한 개인 소견을 조금 더 말씀드리겠습니다. 그 큰 교회가 대안학교를 해서 크게 규모를 키운다라고 하면 물론 청소년들이 저 멀리 있는 청소년도 보기에 보암직스럽기 때문에 오겠지요. 차를 돌릴 수도 있고. 그런데 규모가 크다라는 것은 그만큼 또 경제적인 부분을 많이 지불된다는 것을 생각하면 대안학교가 크다라는 것은 많은 인건비가 들어간다는 거. 그 인건비 무시할 수 없습니다. 고용이라는 우리나라의 고용법이라는 거 있지 않습니까? 그리고 선생님들이 많다라고 했을 때 교장의 포지션이 흔들린다라는 거. 대안학교에서 대안의 이념이라는 것이 젊은 선생님들이 10사람이면 10사람 각기 다를 수도 있고 아니면 2분류로 나눠질 수도 있고 3분류로 나눠질 수 있다고 했을 때 그 모든 것을 다 아울러서 대안교육이라 한다면 자칫하면 거기에 대한 갈등의 피해는 자녀에게 간다는 거죠. 차라리 작은 대안학교라면 교장이 직접 개입을 하지 않습니까? 교육의 이념을 정확히 세울 수 있다는 부분에서 작은 학교가 나는 대안교육에 맞다. 네, 박영철 목사님 말씀해 주세요. 마이크 켜주시면 됩니다. 네. 시간도 이제 많이 지난 것 같고 한마디는 하고 끝내야 될 것 같아서 개인적으로 저는 뭐 농촌에 있으니까 큰 교회에 대한 생각은 별로 해본 적이 없어서 작은 교회가 대안 교육을 하는데 뭐 적절하다 적절하지 않다라고 하기 이전에 일단 분위기가 조성이 안 돼 있어요. 시대적 상황의 흐름은 문화적 콘텐츠에 교회가 반응해야 되고 거기에 대응하는 어떤 뭐 나름의 노력들이 있어야 되는데 모르겠어 우리 교단이나 뭐 다른 교단들을 봐도 교회가 그런 문제들에 대해서 그다지 관심이 없는 것 같아요. 시대적으로는 뭐 주식시장을 보면 ESG라고 그래가지고 어쨌든 환경이 중요하고 그 환경을 어떻게 우리가 잘 이렇게 미래를 대비할 거냐 준비할 거냐 또는 거기에 대응할 거냐라고 하는 측면에 있어서 자본주의 시장은 그걸 또 자본화시키는 그런 노력들을 해가고 있는데 교회는 그런 문제에 대해서 관심이 있는 듯 하면서도 거기에 대해서 특별하게 어떤 교단적인 차원이나 어떤 목회자적 차원에서 관심들이 없어요. 그건 무슨 얘기냐면 뭐 신앙적으로나 신학적으로 그걸 수용할 만한 자기 준비성이 안 돼 있다라고 그렇게 판단하는데 개인적으로 그렇다라고 한다면 농촌 사회를 봐도 어쨌든 굉장히 그 어떤 교회 위기에 대한 그 심각성이 오래전부터 부각되어져 왔고 뭐 앞으로 미래를 생각할 때 이거 뭐 많이 보이는 미래인데 그럼에도 불구하고 우리는 또 고민해야 되고 거기에 대한 대책을 강구하고 방향성을 찾아 나가는 그런 노력들을 하게 되어지는데 뭐 노인들이 많으니까 노인 학교를 합니다. 나름 문화 학교 같이. 근데 이제 청소년에 대한 미래 세대로 어떻게 할 거냐라고 하는 그런 고민들을 하게 되어지죠.
하게 되어지는데 학생들이 없다 보니까 아예 사고 자체를 포기하고 살죠, 현실적으로. 그럼에도 불구하고 어떤 방향성이 있다라고 한다면 역시 21세기 우리가 IT가 뭐 기본적인 방향성을 잡고 흘러가는 그런 이제 시대고 또 에너지가 전환되어지는 그런 어떤 시대에서 교회가 그 여기에 대한 어떤 대응을 못한다? 그런 교육에 대해서 뭐 외면한다? 청소년들은 문화에 대해서 우리가 경험하지 못한 문화들을 지금 경험하고 있는 거고 우리는 과거에 20세기에 가졌던 문화적 경험을 가지고 21세기를 통제하려고 그러니까 이게 될 수가 없는 거죠. 그런 면에 있어서 나는 이 IT 문화 학교가 그냥 하나의 방편, 돌파고 한번 생각해 볼 수 있는 그런 문제다라고 이렇게 생각을 해서 우리 함교장 하는 일에 일정 정도 관심을 가지고 있고 이걸 어떻게 이제 농촌 교회에 좀 접목할 수 있을까 뭐 그런 고민들을 해봅니다. 그래서 농촌에서는 나는 대안학교는 아주 미래의 과제라고 생각을 해요. 작은 교회들이 단지 그냥 문화 교실 이 정도 이름이 딱 좋은 것 같습니다. 거기서 좀 더 발전이 되어진다면 대안학교로 갈 수 있으면 좋고 그건 그 다음에 문제고 이미 이것은 문화학교마저도 수용하는 데 있어서 농촌의 목회자들은 이미 나이들이 많았어요. 이런 문제에 대해서 수용할 수 있을 만한 자기 그릇이 안 되는 한계성이 있거든요. 그런데 이게 농촌 교육뿐만 아니라 도시 교육도 그럴 수 있어요. 그런 면에 있어서 이제 도시 교육이든 농촌 교육이든 어떤 교회라고 하는 그 모습에 대한 어떤 그림, 미래의 교회, 앞으로의 교회는 어떤 것에 대응을 잘하고 그 과제들에 대해서 교회가 신앙적으로나 신학적으로 어떻게 효율적으로 또는 올바른 방향성으로 같이 융합을 시켜서 발전시켜 나갈 것인가 그런 고민들이 이제 필요한 시대가 됐다고 생각을 하고 그래서 지금 이 논의 자체가 하나의 우리가 목회자들 사이에 있어서 문화적 콘텐츠가 목회의 기질의 영향 또는 우리가 어떤 선교적 방향을 잡아가는 데 있어서 어떤 중요한 역할이 되어질 수 있을 것인가라고 하는 그런 어떤 좀 포괄적인 문제로 한번 좀 깊이 다뤄보는 것들이 지금 시대적으로 필요하다라고 생각이 들고 그런 면에 있어서 IT 문화교실은 일종의 나름 준비되어진 이제 그런 어떤 컨텐츠를 가지고 있으니까 이게 조금 더 우리 안에 내부적으로 교단이나 뭐 목회자들 사이에서 새로운 방향성을 도출해보고자 하는 어떤 그런 시도, 어떤 분위기만 형성되어진다라고 한다면 작은 교회든 큰 교회든 별로 그렇게 큰 문제는 되지 않을 것 같다라고 하는 게 이제 제 생각입니다. 담임 목사님과 저와 친근감이 있다 하더라도 결국은 이 내용들의 모든 것이 부목에게 넘어갑니다. 또 부목은 그것을 교사학교에 붙입니다. 뭐 이미 지난주에 말씀드렸다시피 그래서 차라리 작은 교회들이 민첩하게 잘 움직여서 탈학교화처럼 탈교회화되고 있는 우리 성도들, 가정, 교회에 없어지는 청소년들을 가까이 있는 교회가 먼 데 있는 청소년이 아니라 바로 주변에 있는 청소년들을 지역교회들이 그 지역교회로 오도록 만드는 것이 현재로서는 가장 좋은 대책이다라는 이제 샬롬 학교라는 것은 청소년 문화교실을 의미하는 겁니다. IT 비전 학교는 물론 이제 IT 비전 학교는 이렇게 하면 IT 비전 학교입니다만 지금은 IT 비전 학교에 대한 이야기가 아니고요. 네. 그래서 지금 샬롬 학교를 말합니다. 이것을 일명 청소년 IT 문화교실이면서 또 다른 명칭으로는 샬롬 학교 그렇게 부르면 이해가 쉬울 것 같습니다. 한남제일교회를 이렇게 클릭을 했을 때 이제 이런 시스템으로 시간표도 이제 이렇게 나가고요. 그다음에 이제 여기는 각 지역교회가 메시지를 전달할 수 있는 것으로 이렇게 구축되었습니다만 글쎄 이걸 어느 정도 활용할까라는 이거 꼭 활용 안 해도 대안교육하는 데는 무리가 없습니다. 그러나 주변에 믿지 않는 성도들에게 이 대안교육에 대해서 설명하고 보면은 아무래도 샬롬 학교 홈페이지로 들어와도 되지만 한남제일교회에서 하는 이런 이제 모습에서 접근을 하면 훨씬 더 효과가 있지 않을까 이런 생각을 해봅니다. 그다음에 이제 공지사항도 한남제일교회에서 공지사항을 올릴 수도 있고요. 그다음에 안내는 전체적인 안내가 나가는 거고요. 한남교회 홈페이지로 들어가면 홈페이지로 접속되는 이런 방식으로 힘들게 구축을
했지만 과연 이제 이런 형태는 쉽게 찾아볼 수 없죠. 모든 교회들마다 독립적으로 이런 이제 모임 줌을 바로 시작할 수 있다라는 부분에서 이건 기술적인 부분이니까요. 그렇게 간단히 설명을 드리고 그다음에 이제 네이버 카페도 이제 개설해서 이런 쪽에 들어와서도 내용을 확인을 할 수 있지 않습니까? 금액적인 부분, 이런 부분들 지금 이 부분도 그렇죠. 3D 프린터를 무료로 공급하겠다라는 거죠. 한번 예를 든다면 클릭을 해보셨을 수도 있고 이제 코딩 교육이라고 보시면 됩니다. 엄청 좋아하죠. 그래서 이런 것을 교회가 좀 접목을 하면 청소년, 그 동네에 있는 청소년들을 그 교회로 불러들일 수 있다라는 이 이야기를 계속 제가 10여 년 동안 해오고 있습니다. 로봇도 이제 무료로 제공한다라는 이야기죠. 직접 만든 거죠, 이거는. 특징을 보면은 이게 보통 일반 자비로우신 하나님 참 감사합니다. 참 어려운 때에 저희들로 하여금 또 새로운 소망과 꿈을 가지고 같이 말씀을 나눌 수 있도록 은혜 주셔서 감사합니다. 성령께서 우리에게 인도하시고 도와주시는 증거인 줄로 믿습니다. 우리 한민영 목사님, 교장 선생님께서 이렇게 수고하며 또 한국 교회와 또 세계를 위해서 다음 세대들을 향한 비전을 이렇게 주신 것 감사합니다. 현장에서 잘 이루어서 하나님의 그 큰 비전